تقول لنا كلمة افتتاحية، فلتتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد رئيس لجنة الديموغرافيا والصحة والأقاليم بالمجلس، السادة أعضاء إطارات المجلس، السيدات والسادة إطارات الدولة من مختلف القطاعات والهيئات، السيدات والسادة الخبراء الحاضرين معنا، السيدات والسادة أسرة الإعلام، السيدات والسادة الحضور على كل باسمه ومقامه، مرحبا بكم في هذا اليوم الدراسي. يسعدني في البداية أن أهنئ جميع الحضور معنا ومن خلالكم جميع الجزائريين والجزائريات بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023 وكذا السنة الأمازيغية يناير 2973، متمنية أن تكون سنة خير واستقرار لبلادنا الحبيبة، وعام سعيد ورفاه لشعبنا الكريم. كما أرحب بجميع المشاركين معنا في هذا اليوم الدراسي الذي خصص لدراسة موضوع هام جدا أصبح يطرح نفسه بقوة في المجتمع في يومنا هذا. أخواتي إخواني، إن موضوع الطب التكميلي أو التقليدي أو البديل في بعض الأحيان أصبح اليوم واقعا معاشا، كما أنه يعرف توسعا في بلادنا بشكل لافت، مما جعل دراسته أصبحت ضرورة ملحة. وباعتبار أن المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي هيئة دستورية من مهامها دراسة وتقييم المسائل التي لها علاقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإننا سطرنا في برنامج عملنا دراسة ظاهرة الطب التكميلي قصد تحليلها ومعرفة مدى تأثيرها على الحياة العامة للمواطن بما فيها الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار تكفلت لجنة الديموغرافيا والصحة والأقاليم بالمجلس في إطار اختصاصها وبرنامجها عملها للسنة الحالية بترتيب وتنظيم هذا الملتقى بهدف فتح نقاش باشتراك جميع المختصين والمعنيين بالموضوع للمساهمة معنا في إعداد دراسة شاملة حول الظاهرة، ومن ثم عرضها على الجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قبل رفعها إلى السلطات العليا للبلاد. أخواتي إخواني، ينتظر من هذا اللقاء الخروج بتوصيات عملية لمساعدة الحكومة على تأطير وأخلاقة هذا النشاط، لا سيما ما يتعلق بموضوع الإطار القانوني المنظم له، وكذا الشروط الضرورية لممارسته ومعايير صناعة الأدوية التي تعتمد في أساسها على الأعشاب، وكذلك دراسة إمكانية إدراج هذا التخصص في إطار برنامج التكوين الخاص بالعلوم الطبية من أجل ترقية وتطوير الأبحاث الأكاديمية المتعلقة به. أتمنى في الأخير لهذا الملتقى النجاح والخروج بنتائج مفيدة تساهم في تنظيم وتأطير هذا النشاط. كما لا يفوتني أن أشكر بالمناسبة السيد رئيس اللجنة البروفيسور مصطفى خياطي وجميع أعضاء اللجنة وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم. أيها السيدات، أيها السادة، الطب التكميلي أو الطب التقليدي
أو له أسماء عديدة، قدم الإنسان على الأرض، وقد بقي إلى يومنا هذا. وكثير من البلدان حتى البلاد المتقدمة أصبحت ترتكز عليه في كثير من المجالات. ولعل أول منظمة دولية اهتمت بالأمر هي المنظمة العالمية للصحة، بدأت الاهتمام به منذ 1975، وقد قدمت استراتيجيتان مهمتان على 10 سنوات، الأخيرة ستكتمل في 2024 أو 23، وطلبت من الدول الإفريقية أنها تهتم كذلك بهذا الطب، وأن تقيم له أرضية أو قاعدة قانونية، وهذا ما تحقق في أكثر من 40 دولة إفريقية. فإن شاء الله الجزائر يعني تلتحق بهذا الركب، ولهذا أطلب من ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر أن يدلو في هذا المجال بدلوه إن شاء. وشكرا. السلام عليكم. يعني في بدء الأمر أود أن أشكر le Conseil national économique et social على هذا المبادرة وهذا الملتقى الوطني، لأن يعني النظر في هذا لاسبي تاع لا ميديسين كومبليمونتير تراديسيونيل، لأنه يعني شيء مهم جدا للمنظومات الصحية. ويعني عذروا لي أنا نتكلم باللغة الفرنسية لأن العربية ماشي يعني ما نعرفهاش، ولكن عندي بزاف ما يعني نتكلمش بها وعندي شوية دي ديفيكولتي. Alors donc mon intervention va donner une vue d'ensemble sur la pratique de la médecine traditionnelle et complémentaire et intégrée dans le monde. Et cela, c'est en se basant sur un travail qui est fait par l'OMS, une enquête mondiale sur la pratique de cette médecine traditionnelle et complémentaire dans son rapport de 2019. Donc, dans ce sens, mon intervention va s'articuler sur 4 éléments. Premier, c'est la définition, les concepts de la médecine traditionnelle complémentaire, les demandes et besoins de la médecine traditionnelle et complémentaire, la médecine traditionnelle et complémentaire dans le monde, politique et pratique, et la stratégie de l'OMS dont a parlé le professeur Khayati tout à l'heure. La dernière en date, c'est 2014, qui couvre la période 2014-2023 avec les objectifs et les orientations. Alors, on commence par la définition. Qu'est-ce qu'on entend par médecine traditionnelle ou طب التقليدي? Et la somme totale des connaissances, les compétences, des pratiques basées sur les théories, les croyances, les expériences indigènes des différentes cultures, qu'elles soient explicables ou non, d'accord? Utilisées pour le maintien de la santé ainsi que la prévention, le diagnostic, l'amélioration, le traitement des maladies physiques et mentales. La médecine complémentaire, donc ou alternative, renvoie à un vaste ensemble de pratiques de santé qui ne font pas partie de la propre tradition ou de la médecine conventionnelle d'un pays et qui ne sont pas pleinement intégrés au système de soins de santé dominant. Ils sont utilisés de manière interchangeable avec la médecine traditionnelle ou conventionnelle dans un pays. Alors la demande et les besoins de la médecine traditionnelle, donc certains chiffres pour vous donner une idée bien claire de ce qui se passe dans le monde, même dans les pays les plus industrialisés, en commençant par les États-Unis. Alors en Europe, c'est plus de 100 millions qui utilisent cette pratique de la médecine traditionnelle, plus en Afrique et en Asie, en Amérique du Nord. Ce sont des données de l'OMS de 2018. En Australie, par exemple, on trouve 69% des interviewés utilisent au moins une forme de la médecine traditionnelle durant les 2 derniers mois et 44% ont visité au moins un praticien de la médecine traditionnelle. Ça, c'est en Australie, qui est connu d'ailleurs dans le monde dans le développement et l'utilisation de la médecine traditionnelle et complémentaire. Aux États-Unis, une enquête de 2007 révèle que plus de 34 milliards de dollars
dépensés dans la médecine traditionnelle et complémentaire, et 1 sur 4 utilise la médecine traditionnelle et complémentaire. Juste à votre connaissance, les États-Unis dépensent 3000, je dis bien 3000, c'est pas 300, 3500 milliards de dollars en santé, l'équivalent de 11 milliards de dollars jour. Alors, plus de 500 milliards de dollars sont des médicaments. Au point où l'ex-président Trump a convoqué les 7 PDG des multinationales pour leur dire que les prix du médicament aujourd'hui, le coût des médicaments aux États-Unis ne peut être supporté avec cette tendance et ce fardeau sur le système de santé. Vous voyez donc l'importance du coût déjà des médicaments et de la médecine conventionnelle fait penser même aux États-Unis de revoir les schémas thérapeutiques aux États-Unis et d'essayer de réduire le coût des médicaments, entre autres par la promotion de l'utilisation de la médecine traditionnelle et complémentaire qui a un important impact sur la réduction des coûts. En Chine, comme vous le savez, donc c'est le berceau de la médecine traditionnelle, 907 millions de visites à la médecine traditionnelle chinoise, ce qui constitue 18% des visites médicales et 13,6 millions d'hospitalisations, 16 du total dans tous les hôpitaux. En Inde, plus de 700 000, à peu près 800 000 professionnels de la médecine traditionnelle et 1 million de pratiquants ruraux. Ici, un nombre croissant de patients avec une sclérose multiple utilisent la médecine traditionnelle. On dénombre à 41% en Espagne, 70% au Canada et 82% en Australie. En Chine, les 5 pathologies avec le plus d'admissions dans le service de la médecine traditionnelle, c'est les accidents cérébrovasculaires, les hémorroïdes, les maladies ischémiques, l'hypertension artérielle et le déplacement du disque intervertébral. Plus du quart des médicaments qui sont commercialisés dans le monde utilisent des plantes comme base. Donc, ce qui, justement, démontre de l'importance de cette branche et son développement dans le renforcement des systèmes de santé. Alors ici, c'est l'enquête qui a été faite par l'OMS en 2019. Donc, vous voyez maintenant le nombre des pays déjà qui adoptent des politiques nationales pour la médecine traditionnelle et complémentaire, 25 en 99 et 98 en 2018. Alors ici, selon les pays, vous arrivez à voir? Vous n'avez pas vu dès le début? Waouh! Mais ça, c'est-à-dire des cartes géographiques. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut partager à dupliquer, donc ici c'est dupliqué, normalement ça marche. Malheureusement, pour ces plaques, je ne peux pas les... Voilà. C'est bon. Très bien. Donc cette carte montre les pays qui ont une politique nationale sur la médecine traditionnelle et complémentaire. Ici en vert, c'est des pays qui ont des politiques nationales, en rouge celles qui n'ont pas, et en blanc les pays qui n'ont pas répondu. Donc vous voyez maintenant le nombre de pays déjà qui ont une politique nationale, au niveau national, qui régit la médecine traditionnelle et complémentaire. Ici, donc c'est les offices nationaux, c'est une institution quelconque qui prend en charge la médecine traditionnelle et complémentaire. On voit par exemple ici, les États-Unis n'ont pas une politique nationale de la médecine traditionnelle et complémentaire, mais ils ont un office qui est en charge de la médecine traditionnelle et complémentaire. Et ici, on voit les pays donc, avec un système de régulation des plantes médicinales. Donc le nombre de pays déjà augmente. Hein. On voit ici en Europe, par exemple, avec un office national et des politiques nationales, il y a uniquement l'Allemagne, mais après, la régulation des plantes médicinales, c'est pratiquement tous les pays européens qui sont en vert.
La même chose, l'enregistrement des plantes médicinales. On voit également beaucoup de pays, pratiquement la quasi-totalité des pays européens, ont déjà cette régulation, ce cadre de régulation qui régit l'enregistrement des plantes médicinales. Alors, ici, donc, c'est la médecine après traditionnelle qui est utilisée dans le monde. Donc, pratiquement, on trouve tous les pays qui utilisent la méthode, la médecine traditionnelle et complémentaire, que ce soit d'une manière officielle, que ce soit d'une manière officieuse. On voit l'Algérie en blanc, l'Algérie n'a pas répondu à ce questionnaire. Donc, c'est par rapport à ça qu'on l'a mise en blanc. Et, on utilise la médecine traditionnelle et complémentaire. Donc, la situation actuelle dans le monde, c'est qu'on peut dire que la quasi-totalité des pays utilisent la médecine traditionnelle et complémentaire. Là, d'aucuns l'ont régi d'une manière officielle, d'autres l'ont pas fait, d'autres donc on l'ont pas régi au niveau national, mais ils ont des institutions qui sont chargées de ça, etc. Alors, pour la stratégie de l'OMS, justement, dont a parlé le professeur Riaté, la dernière, c'est 2014-2023, avec 3 axes stratégiques, et chaque axe stratégique est décliné en orientation, en direction stratégique. La première, justement, où l'OMS incite les États membres et les pays à s'orienter dans la construction d'une base de connaissances pour une gestion active de la médecine traditionnelle par des politiques nationales appropriées. Donc le premier point, c'est de produire la connaissance, de produire ce qu'on appelle, nous, les bases factuelles. D'accord? Les bases factuelles, donc l'existant. Il faut qu'on se base sur l'existant. Après, avec des orientations stratégiques, on essaie de comprendre et de reconnaître le rôle et le potentiel de la médecine traditionnelle, de renforcer la base de connaissances, bien sûr, de toutes les parties prenantes, des utilisateurs, des pratiquants, et de créer des preuves, des bases factuelles. Le deuxième axe stratégique, de renforcer l'assurance qualité, la sécurité, la bonne utilisation et l'efficacité, en réglementant les produits, les pratiques et les praticiens. D'accord? En Algérie, il y a de la médecine traditionnelle. On la pratique, hein, comme celui qui fait de la prose sans le savoir. Il s'agit juste de cadrer ça avec des tests réglementaires, etc. Et je pense que ce colloque, et je tiens également, encore une fois, à remercier le CNES et le professeur Riaté d'avoir pensé à ça, parce que nous, à l'OMS, lorsque nous avons reçu ce courrier, j'étais étonné, et puis j'ai discuté avec le professeur Riaté, donc j'ai tout compris par la suite. Donc il s'agit également de reconnaître le rôle et l'importance de la réglementation des produits, reconnaître et développer la pratique et des praticiens de la médecine traditionnelle par la formation, le développement des compétences et des services. Le troisième axe stratégique, c'est de promouvoir la couverture sanitaire universelle. La couverture sanitaire universelle, comme c'est défini par l'OMS, 3 dimensions. La première dimension, c'est de définir un paquet de soins de santé essentiels, et dans le temps, il faut augmenter ce paquet de soins. Et puis, la population couverte, la deuxième dimension, et la troisième dimension, c'est de réduire les paiements directs de la santé, c'est-à-dire que toute la population soit couverte par un régime de couverture quelconque, maladie, etc. Alors, justement, la médecine traditionnelle, c'est un levier de taille pour l'élargissement de la couverture sanitaire universelle à travers ces 3 dimensions, à travers le paquet des soins, et à travers la couverture des populations, et à travers la dimension financière, parce que la médecine traditionnelle et complémentaire, les produits ne sont pas chers. Donc il s'agit de capitaliser sur la contribution potentielle de la médecine traditionnelle et complémentaire pour améliorer les services de santé et résultats en matière de santé, garantir que le consommateur de la médecine traditionnelle puisse faire des choix éclairés en matière de soins et de l'auto-soin. Alors, le travail de l'OMS, d'une manière générale, pour ne pas monopoliser la parole, c'est de promouvoir la contribution à travers les normes et standards et les documents techniques.
Alors, une série de benchmarks ou de standards élaborés par l'OMS, moi j'ai retenu juste le premier, la pratique de l'acupuncture et de la ventouse et le hijama. Donc, c'est l'OMS déjà créé des cadres ou des guidelines pour la pratique de cette hijama, par exemple. Et puis des centres collaborateurs. Vous savez que l'OMS maintenant, elle travaille avec 25 centres collaborateurs internationaux à travers le monde. Un centre collaborateur, c'est-à-dire l'OMS travaille avec cette institution pour tel ou tel domaine. Plus de 800 centres collaborateurs travaillent avec l'OMS, mais en matière de la médecine traditionnelle et complémentaire, l'OMS déjà a identifié 25 centres collaborateurs et a créé en 2021 un centre collaborateur propre à l'OMS en Inde avec le gouvernement indien pour la prise en charge au niveau mondial de la médecine complémentaire et traditionnelle. Vous voyez ici par exemple les centres collaborateurs en matière de médecine traditionnelle et complémentaire avec lesquels travaille l'OMS. On trouve la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Italie, la Thaïlande, l'Australie, la Norvège, la Chine, l'Inde, le Japon, le Vietnam et la Corée du Sud et la Malaisie. Donc pratiquement 5 centres collaborateurs existent déjà dans les pays les plus industrialisés, les plus avancés en matière des systèmes de santé. Pour terminer, il s'agit de construire une base de connaissances, c'est-à-dire le cas de l'Algérie. Merci, monsieur le représentant ou l'assistant du représentant de l'OMS à Alger. Nous avons organisé cette journée avec un objectif précis, c'est celui de créer un cadre juridique pour l'exercice des médecines complémentaires. Aujourd'hui, comme le dit l'OMS, il y a à travers le monde près de 400 types de médecines complémentaires. Après les recherches qu'on a faites au niveau de Google en Algérie, il y a à peu près entre 35 et 40 types de médecines complémentaires actuellement pratiquées en Algérie. Elles sont toutes pratiquées dans la clandestinité, en dehors de la loi. Il s'agit bien sûr aujourd'hui de les mettre à la disposition du public, mais en s'assurant de leur innocuité, de leur efficacité et en formant aux besoins des personnels de santé pour les pratiquer. Donc nous avons essayé d'organiser cette journée en fonction de ces objectifs-là. La première table ronde va s'intéresser à un certain nombre de médecines complémentaires les plus usitées en Algérie, comme par exemple l'hydrothérapie, qui sera présentée par le Dr Baroudi du centre de thalassothérapie d'Alger, l'acupuncture qui sera présentée par le Dr Rahim, chef de service du centre d'acupuncture au niveau du centre de rééducation de l'hôpital de Ben Aknoun à Alger, qui a été créé en partenariat avec les Chinois il y a déjà plus de 25 ans ou 30 ans. Et ensuite, on va parler de l'apithérapie et d'autres techniques aujourd'hui utilisées en Algérie. La deuxième table ronde sera consacrée essentiellement à la phytothérapie. Pourquoi la phytothérapie? Parce que d'abord, c'est la plus ancienne. Elle existe en Algérie depuis plus de 2000 ans. Et donc, nous avons eu de grands chercheurs en phytothérapie. Je citerai l'Algérien du XVIIIe siècle, Abdelrazak Ibn Hamadouche, mais on a eu également des visiteurs comme Ibn al-Baytar, considéré comme le plus grand botaniste du Moyen-Âge. Bien sûr, les deux tables rondes, donc vous pouvez participer à travers le débat. Et puis, on termine cette journée par un panel représentatifs de différents départements ministériels qui sont censés s'intéresser à ces pratiques médicales. Je citerai le ministère de la Santé, bien sûr, l'enseignement supérieur, la sécurité sociale, l'emploi et le travail, mais également le commerce, l'environnement sont présents ici, et le tourisme, bien sûr. Et donc, j'espère qu'on va terminer à 14 h en demandant aux différents intervenants de ne pas rester dans les 15 minutes de leur intervention. De prendre tel ou tel miel et toujours le miel frais de l'année, au maximum 2 ans, s'il est bien conservé. Je vais vers quelque chose. Voilà. Tout le monde me dit, mais dans quel cas? Si quelqu'un a une gastrite ou un ulcère, là, s'il prend un miel, par exemple, je prends le miel d'eucalyptus, il a un pH de 3,5, il le prend pur et à jeun le matin, 100% je peux provoquer une perforation d'ulcère. Donc là,
Je conseille un miel qui a un pH qui avoisine le 6, 6,5, le mélanger avec de l'eau, c'est-à-dire, par exemple, Noskasma, une cuillère à café, il le prend pendant une semaine, où je parle avec le patient, ah, voilà, la première fois tu vas avoir une petite brûlure, fin de semaine, tu n'en as plus dans ton date, deuxième semaine tu diminues, troisième semaine, chaque fois il diminue, il va prendre le miel sans l'eau. Et là, il continue pendant un mois, puis il va faire sa fibroscopie pour voir est-ce que l'ulcère est guéri ou la gastrite est guérie. Donc, la même chose pour la maladie de Crohn. Je passe directement, je ne vais pas le pollen parce qu'il n'y a plus de temps. C'est le même raisonnement avec le pollen, c'est le même raisonnement avec la gelée royale, c'est le même raisonnement avec la propolis. Puisque je n'ai pas le temps, j'ai envie d'ajouter une seule chose. Actuellement, tout le venin utilisé en Algérie, que ce soit au niveau de l'hôpital, que ce soit au niveau des médecins qui l'utilisent, tout le venin, il est importé de l'étranger. Et c'est une honte pour que notre pays ne prenne pas ça en considération. C'est-à-dire que les agriculteurs font la récolte et c'est l'État qui doit le prendre en charge pour le purifier, pour le diluer et le mettre au service des gens compétents. La même chose pour la gelée royale. Et là aussi, je parle des gens qui font des compléments alimentaires en utilisant le miel, le pollen et gelée royale. Et je peux vous le confirmer que tous ces produits qu'ils utilisent, c'est des produits importés. Et là aussi, je trouve honteux qu'un pays, un continent comme le nôtre, on importe la gelée, on importe le pollen et on le mélange et on dit c'est un produit local. Ce n'est pas vrai, c'est faux. La propolis, je peux vous le confirmer, plus de 95% de la propolis vendue soit par les apiculteurs, soit par n'importe lequel qui le vend en Algérie, c'est importé. Et pour moi, c'est douteux. La gelée royale vendue en Algérie, la même chose. Elle est importée, elle est synthétique. Ça n'a rien à voir avec la gelée royale. Il dit bourrin en poudre, il mélange de l'eau et il la revend aux gens. Donc, c'est pour cette raison que moi, je voulais à tout prix, quand le professeur Khayati m'a invité, j'étais très content, je dois passer à le message. Voilà, et je vous remercie. Voilà. En tout cas, c'est vrai que l'idée de cette première table ronde, c'est juste de donner une idée sur la diversité et la variation des types de médecine complémentaire. Il y en a énormément. Donc nous avons cité quelques-unes. Si j'avais laissé le docteur Dinoisi, elle aurait pu parler 2 heures. Hein. Il parlera de la médecine chinoise, de l'orithérapie, de la réflexologie, etc. Donc on a un peu arrêté. L'idée, c'est pour nous, parce que l'objectif principal, c'est justement la mise en place d'un cadre juridique. Donc c'est juste pour connaître la diversité. Il y en a énormément. Donc je remercie tous les intervenants de ce matin. Ils ont été formidables, compréhensifs. Et on passe tout de suite à la deuxième table ronde. Alors la deuxième table ronde, on va un peu concentrer sur la phytothérapie. Pourquoi la phytothérapie? D'abord parce qu'elle est la plus ancienne, depuis des siècles en Algérie. Il y a énormément de gens qui vivent aujourd'hui de phytothérapie, puisque le registre du commerce, enfin le relevé des registres du commerce montre qu'il y a à la fin 2021 plus de 6 000 herboristes, qu'ils soient au niveau des villes ou ambulants, etc. Ça recensé, ils ont un registre de commerce, mais il y en a d'autres qui n'ont pas de registre de commerce et qui se trouvent donc il faut considérer qu'il y a plus de 10 000 personnes. Nous avons un excellent herboriste ici de Blida, qui est très connu et qui connaît énormément les différentes classes de phytothérapie. Je pense qu'il va intervenir dans le débat tout à l'heure. Et je ne sais pas si le professeur Simati Delila est là. Donc si elle n'est pas là, c'est le professeur Oumouna qui va présider la deuxième table ronde. Le professeur Oumouna a été doyen de la faculté de biologie de l'EDA. C'est un grand monsieur, un spécialiste de l'immunologie qui a fait l'Allemagne, les États-Unis et qui est revenu travailler en Algérie.
recherche. Et il sera secondé comme rapporteur par Dr Touhani, qui est une pharmacienne, membre du CNES, mais également un membre influent du SNAPO, qui va lui servir, qui va être le rapporteur donc, de cette deuxième table ronde. Et j'invite encore les intervenants à essayer donc, de ne pas dépasser 10 minutes. S'ils font 10 minutes, pardon, à ne pas dépasser 15 minutes. S'ils font 10 minutes, c'est bon. Merci, c'est bon. Permettez-moi de prendre la parole après vous. C'est juste pour vous remercier et vous féliciter pour le choix de cette thématique qui nous fait sortir du congrès habituel sur la médecine conventionnelle. Je vous remercie. Et le timing. Timing, pourquoi? Parce que la médecine complémentaire, en phytothérapie ou la autre, pose problème. On le voit à travers les produits de phytothérapie, notamment les compléments alimentaires, etc. Donc il faut légiférer d'abord par rapport aux médecines complémentaires. Et pour parler ensuite des produits de santé naturelle. Donc mon intervention est structurée comme suit. Je vais parler un petit peu de définition pour essayer de consolider un petit peu les choses. Parler de la phytothérapie traditionnelle algérienne maghrébine, parce qu'en réalité dans le Maghreb c'est une même phytothérapie. Ses origines et potentialités, là je vais aller assez vite. Aperçu de la biodiversité de la flore algérienne et bien sûr parler de ce qu'on appelle la phytothérapie avec preuve. Alors, terminé par des conclusions. Donc, en ce qui concerne les médecines complémentaires, donc, est-ce que la phytothérapie, on va parler de médecine complémentaire ou là de médecine traditionnelle? Il faut essayer de se situer. Quand on parle d'acupuncture au Canada, c'est une médecine complémentaire. Quand on parle de phytothérapie et d'acupuncture en Chine, c'est des médecines traditionnelles. Donc là, essayez d'aborder la chose pour mieux cerner le rôle de la... Donc, parler de phytothérapie, bien entendu, c'est l'utilisation des plantes. L'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles. Et gémothérapie, c'est tout ce qui est beau, jeune, vigoureux, qui nous donne le maximum de principes actifs. Une définition qui doit être retenue, c'est concernant les médicaments à base de plantes, ou ce qu'on appelle les phytomédicaments. Donc, le principe actif doit obligatoirement être ce qu'on appelle des substances végétales et des préparations ou leur association. Toute molécule pure à l'intérieur de la composition, la définition n'est plus respectée, à l'exception des vitamines. C'est ce qu'a dit l'OMS à ce sujet-là. Donc, quand on parle de substances végétales dans le terme pharmaceutique, c'est tout ce qui n'est pas élaboré, tout ce qui n'a pas été travaillé, transformé. Quand on parle de préparation à base de plantes, c'est tout ce qui a subi un broyage, par exemple. Une poudre, c'est une préparation, donc c'est une transformation, et de là, on doit l'insérer dans ce qu'on appelle les préparations à base de plantes. Parler d'huile grasse, d'huile essentielle, teinture ou d'extrait sous différentes formes, c'est ce qu'on appelle chez nous les préparations à base de plantes. Donc, schématiquement parlant, qu'est-ce que c'est un ingrédient botanique qui rentre dans la formulation des médicaments? C'est soit une poudre, soit un liquide, soit un extrait, soit une huile essentielle, soit un hydrolat, soit ce qu'on appelle les huiles fixes. Donc maintenant, les plantes médicinales dans le monde, on situe le chiffre à peu près à 20 000 espèces. 20 000, c'est ce qu'avance l'ORS. Et il faut savoir que d'autres organismes situent un petit peu à 50 000 ou 70 000. Les plus importants, c'est autour de 2 000 à 3 000 qui font l'objet d'un négoce, d'un commerce international. Donc, il faut savoir qu'en Algérie, on ne peut pas tout cultiver. Hein? On a notre propre flore, notre propre climat qui va nous donner nos propres espèces. Donc, il faut savoir, par exemple, si je parle de cranberry, c'est le Canada. Ça ne peut pas être ailleurs. Si je parle de kharoub, c'est la Méditerranée. D'autres espèces telles que la badiane de Chine, le nom l'indique, c'est en Chine. Parler de ginseng, c'est le ginseng de la Corée, le blé. Hein? Et parler, bien sûr, entendu, du quinquina ou d'autres choses, c'est l'Amérique latine. L'arbadophyton, c'est l'Afrique.
Maintenant, si je parle un petit peu de la diversité remarquable des plantes, c'est qu'on a une chimie très complexe. Et là, c'est beaucoup plus un métabolisme phénolique, et vous voyez un petit peu ce qu'il y a comme molécules à l'intérieur. Les principes actifs, si je parle d'eucalyptus, bien entendu, on met souvent en avant ce qu'on appelle le cinéole. Si je parle de l'église, on parle de l'acide glycérésique, le ginseng, c'est le ginsénoside, et l'arpagophyton, pour ce qu'on appelle l'arpagoside, le principe actif de l'arpagophyton. Il faut dire que c'est des molécules qui sont placées pour un problème de contrôle qualité. C'est l'ensemble des molécules qui sont présentes dans l'extrait qui donnent l'activité, et pour des contraintes d'analyse, on met toujours une molécule en avant. Elle peut être active ou pas. والحديث خاصة من جانبي عن الأعشاب الطبية من الناحية الصحية والناحية الاقتصادية. والحديث كذلك عن العراقيل التي تواجه عملية التسويق والتطوير. تعد الأعشاب من النعم التي من الله تبارك وتعالى بها على عباده. جاء ذكرها في القرآن الكريم بصفة مفردة وبصفة عامة. فالعامة كقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل في سورة النعم، أي عدها من النعم. قال: وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه، وقراءة أخرى مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. فالمفسرون يعني أدرجوا من بين النعم، أدرجوها في الآية الكريمة، أدرجوا الأعشاب الطبية. وكذلك أشار القرآن الكريم إلى الكثير من أنواع الأعشاب، حوالي 19 نوع ذكرت في القرآن الكريم مفردة، كذكر الريحان مثلا، وذكر السدر، وذكر النجم الذي أقسم الله تبارك وتعالى به، والنجم إذا هوى. وإذا أقسم الله تبارك وتعالى بشيء فإنه ينبهك على شأنه وفوائده. قال المفسرون: النجم المقصود به هو كل عشب ليس له ساق، هكذا يعني ذكر في كتب التفسير. كذلك نجد أن القرآن الكريم يعني جمع بين خلقة الإنسان وخلقة النبات، فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، ثم عقب فقال: متاعا لكم ولأنعامكم. يعني كل هذا يعود بالفائدة عليكم، متاعا لكم ولأنعامكم. وزاد في التنبيه أكثر وقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. كما جاء أيضا ذكر الأعشاب الطبية خاصة على لسان الأنبياء، وجاءت يعني مفردة وعامة. أما فيما يخص تجارة الأعشاب في بلدنا الجزائر التي لقت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة على غرار الدول العربية، بعدما كانت منحصرة في الدول الآسيوية يعني بكثرة كالصين والهند وغيرها، وكذلك الدول الأوروبية التي عرفت بتنظيمها على غرار التوابل والبهارات والقهوة وأنواع الشايات المختلفة، حيث تشكل موردا اقتصاديا هاما لهذه الدول لما تضره من ربح على الدولة وتشغيل اليد العاملة، بالإضافة إلى استعماله كدواء في الطب ما يعرف بالطب التكميلي أو الطب البديل كما يسمى عندهم، وهذا على نطاق واسع وفي شتى أنواع العلل والأسقام وحتى في التجميل، والذي أصبح اليوم يعني يصنف عندهم كطب قومي، فتجد يقولون الطب الهندي والطب الصيني ونحو ذلك، حتى في الصين يعني في جهات معينة ينسبون إليهم الطب ويقول الطب التيبيتي ونحو ذلك. وهذا ما يقابله عندنا بالطب العربي قديما.
أو الطب النبوي، وحتى في بلدنا الطب الشعبي، والذي يعني هجر للأسف تدريجيا في 60 سنة الأخيرة بسبب هيمنة يعني الطب الحديث وانبهار الناس به والتأثير الإعلامي العالمي، ليهمل هذا الطب كما قلت نوعا ما شيئا فشيئا. فبدل أن يكون أحدهما يكمل الآخر وقع التضارب بينهما، ويعني وقع حتى نزاعات أحيانا، وحتى يعني مشاحنات بين طرف وطرف آخر. طبعا وهذا قد يكون يعني من أناس عاديين ومن أناس يعني في الميدان، حتى يعني أصبح يعني تلصق به بالأعشاب، تلصق بها يعني التهم، وتلصق بها الإشاعات ونسبتها إلى التفاهات سواء بقصد أو بغير قصد. فأصبح على لسان العامة إذا أراد أن يعبر مثلا عن شيء تافه يقول جعدة، ويقول يعني عرعار ونحو ذلك من الكلمات التي يعني تتداول أو متداولة عند العامة، وحتى يعني ذهب إلى وصف بعض الأعشاب بأوصاف بشعة، مثلا العشبة التي ذكرها الدكتور من قبل، عشبة الحلوب أو شوك الجمل، يعني توصف عندنا بأوصاف بشعة، منها مثلا شوك الحمار ونحو ذلك، كأن الحمار هو الذي يستفيد فقط من هذه العشبة. عشبة مثلا الدمسيسة تسمى عندنا بالمخنزة في بعض الأماكن بهذه الأوصاف، يعني تنفير لها. طبعا قد تكون بقصد أو بغير قصد عند بعض الناس، لكن أطلقت في الأصل لتنفير الناس من هذا العلاج وهذه الطريقة التي حبانا الله تبارك وتعالى بها يعني منذ القدم. لكن كما قلت في 20 سنة الأخيرة على الأقل لمسنا عودة الناس وبكثرة إلى الأعشاب الطبية، الشيء الذي انعكس على الواقع بخلق تجار يعني لهم سجلات تجارية كثيرة تعد بالآلاف، ولعل لذلك أسباب. من أهم هذه الأسباب التي جعلت الناس يعودون لاستعمال هذه الأعشاب والتجارة فيها، أولا انخفاض أسعار هذه الأعشاب وسهولة اقتنائها وحتى سهولة استعمالها، وخلوها من في الغالب الأعشاب الغذائية، أقصد خلوها من الأضرار الجانبية، وخاصة كما قلت الأعشاب الغذائية مثل الزعتر، النعناع ونحو الميليسا ونحو ذلك، أعشاب كثيرة هي آمنة يعني ليس لها أضرار جانبية. وطبعا إذا استعملت بكمية كبيرة جدا أي شيء إذا زاد عن حده ينقلب إلى ضده. كذلك ظهور بعض النتائج الإيجابية وحصول شفاء لكثير من الأمراض التي عجز الطب الحديث عن علاجها، والأمثلة كثيرة وبالآلاف يعني. فربما يحكم على المريض بأن لا علاج له ولا دواء له، ثم يعني يستعمل حتى بطريقة شعبية عنده فيجد النتيجة ويتعافى. خاصة يعني ما زاد هذا الانتشار والعودة إلى الأعشاب في فترة كورونا، يعني الكثير من الناس عادوا زرفات وحدانا للعلاج بالأعشاب في بيوتهم، ووجدوا لذلك يعني ضالتهم، وجدوا في ذلك نفعا عظيما. ويذكر أن الصين في علاجها أو في أزمة كورونا هذه يعني الكثير من الشعب يعني تعافى بسبب تعاطي أو العلاج بالأعشاب. كذلك مما ساهم في هذا القنوات الفضائية العربية في الفترة الأخيرة 20 سنة أو 30 سنة يعني على الأكثر الفترة الأخيرة، هناك برامج في هذه القنوات تستضيف يعني خبراء ونحو ذلك يتكلمون عن الأعشاب. كذلك التواصل الاجتماعي فيما بعد، والدليل على كثرة هذه التجارة كما قلت كثرة السجلات، إذ تفوق السجلات الصيادلة في الجزائر وفي غيرها من البلدان كذلك، فلا تكاد تخلو مدينة
من المدن بالقرية من القرى إلا وفيها سجلات تجارية عديدة، حتى في المناطق النائية يعني توجد هذه التجارة. فإذا جمعنا هذه السجلات التجارية كما قلت فإننا نصل إلى آلاف، وتكون في الغالبية أكثر من الصيدليات بكثير، بدون أن تكلف خزينة الدولة بشيء، بل بالعكس تدفع الضرائب وتشغل اليد العاملة وتنفع الناس. أما يعني حتى أصبح في الفترة الأخيرة الكثير من المواطنين يعني يفكرون في الاستثمار في هذا الميدان وبكثرة، يعني فيما يخص الزراعة. فمنهم من بدأ، وهم الكثير يعني بدأ بزراعة الأعشاب الطبية في مختلف أنحاء الوطن في شماله وجنوبه وغربه وشرقه بحسب ما يصلح لتلك المنطقة. وشارك بعضهم في دورات تعليمية تكوينية في زراعة هذه الأعشاب في إسبانيا وحتى في الهند والصين، وإن كان أكثرهم تكون في مصر التي تعد أول دولة عربية مصدرة للأعشاب الطبية والاستثمار في الأعشاب الطبية بنسبة 2.5% عالميا. على غرار التوابل والبهارات، لكن في التوابل والبهارات بنسبة مرتفعة حتى في 2018 أظن وصل يعني الدخل القومي المصري في التوابل والبهارات إلى 3 مليار دولار، بينما الأعشاب الطبية لا تتعدى 90 مليون دولار. وقد كانت هذه الدورات التي يعني أداها أو قام بها هؤلاء المواطنين والشباب خاصة في هذه الدول قد كللت بنجاحات كبيرة، وبدأت تعطي ثمارها في أنواع عديدة من الأعشاب لم تكن معروفة عندنا، منها مثلا الكركدية موجودة الآن في واتسوف، المردقوش كذلك، المورينغا وغير ذلك من النباتات، خاصة في الولايتين واتسوف وبسكرة. فإذا وجد تشجيع من الجهات المعنية فإنه من خلال سنوات قليلة إن شاء الله يعني ستصدر هذه المنتوجات للدول الأوروبية والإفريقية وحتى العربية والأسيوية. فالعوامل المتوفرة خصوب التربة، تنوع المناخ، شساعة الأرض التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، واحتياج العالم خاصة لهذه المنتوجات يعد أيضا من العوامل الرئيسية والمهمة إذا توفرت الإرادة في يعني من جهات من المواطنين والجهات الرسمية يعني في إنتاج الأعشاب الطبية سواء كانت برية أو زراعية. وكذلك يتعلق الأمر بالتوابل بأنواعها التي ما زلنا بأنواعها لازلنا نستوردها من الخارج، مع أن كل هذه التوابل يعني تصلح في بلدنا وتعطي نتائج باهرة وبجودة عالية ليس لها نظير، مثلا الحبة السوداء. الحبة السوداء نستوردها، ما يعرف عندنا بالسوداء نستخرج منها الزيت ونحو ذلك، فيها فوائد عظيمة ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحبة السوداء تأتينا من مصر، تأتينا من مصر، تأتينا من إيران ونحو ذلك، لكن جربت هنا وتأتي بنتائج عظيمة جدا. المهم إذا كان الوقت يعني ضيق ولا يسمح نقول أن الطب التكميلي أو العودة إلى الطبيعة هو من تقاليدنا قبل أن يكون لغيرنا، هو من تقاليدنا بل هو من ديننا. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعالج بالأعشاب وكان يصف بعض الوصفات، من بينها مثلا عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء، من بينها مثلا لو كان شيء يشفي من الموت لكان هذا، من بين حتى يعني بين الأدوية المركبة والأدوية المفردة. على سبيل المثال التركيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي قال: لو تعلمون ما في الأمرين من الشفاء الثفاء والصبر، فجاء بينهما بين الثفاء والصبر، بل جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بعد خصائص الأعشاب كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت عميس: بما تستمشين،
يعني عادة كانوا يستمشون يعني يغسلون بطونهم. قالت بالشبرم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، حار جار يستمشي بالسنة، فإنه لو شاء كان شيء يشفي من الموت لكان السنة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وكان يستمشي بالسنة كما جاء في الحديث الصحيح. فهو يعني من تراثنا ومن طبنا ومن أصلنا، لنا أن نقول الطب الأصيل وليس الطب التكميلي، وهذا لا يتناقض مع الطب الحديث. لكن كما قلت فيه عراقيل كثيرة، نرجو يعني من الجهات المعنية أن ترفع هذه العراقيل، يعني وتحتاج إلى شرح وإلى يعني زيادة كلام، حتى إن شاء الله نكون في مصاف الدول الكبار التي يعني تصدر هذه الأعشاب، ويعني يكون لها دخل قومي كبير، خاصة المساحة في الجزائر، وكل جهة وكل ناحية واش يصلح لها، فلا شك أنها تعود بالنفع على البلاد والعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Vous savez très bien que c'est un sujet qui a été dernièrement évoqué par M. le Président de la République lors de la dernière rencontre qui a eu lieu avec les Walis, ainsi que le Premier ministre. Donc, comme vous le savez que... Pardon, je m'excuse. C'est un nouveau paradigme que nous sommes en train de voir ensemble, que nous avons développé, ce nouveau concept, et que nous devons le mettre en place. Mais que nous devons mettre en place, il faut que d'abord on l'encadre, qu'il soit bien encadré, qu'il soit bien maîtrisé et qu'il soit légiféré. Parce que je pense que maintenant sur le terrain, c'est un créneau qui n'est pas encadré de manière officielle. Nous savons qu'il y a certaines conséquences, il y a eu des dégâts, d'accord? Donc maintenant, il faut que tout soit pris en charge. Et bien sûr, pourquoi M. le Président en a parlé concernant, je dirais, le développement de cette industrie sur la base, d'accord, de plantes médicinales, sachant que l'Algérie dispose d'un potentiel très riche en matière d'herbes médicinales, et M. le Premier ministre en a fait part cette fois, la semaine passée, c'est que vous savez très bien que depuis le Covid, l'industrie pharmaceutique dans le monde, d'accord, connaît beaucoup de problèmes. Et nous voyons que maintenant, ça se répercute dans beaucoup de pays, d'accord, où il y a des pénuries qui se répètent, surtout pour certains produits, d'accord, principaux. Alors, les recommandations de M. le Président et de M. le Premier ministre, d'accord, c'est de développer cette industrie, parce que M. le Président a déjà fait part dans le cadre du développement du pays, d'accord, de la place que doit jouer l'industrie pharmaceutique classique, d'accord, dans le domaine du développement du pays. Mais en même temps, il a suggéré à ce qu'on mette en place, d'accord, cette industrie qui est basée sur les plantes médicinales, qui doit venir accompagner, d'accord, du moment que vous savez que toutes ces pénuries qui se répètent, d'accord, donc il faut que mettre en place, parce qu'il a dit que l'Algérie disposait, et ce que pour le moment, nous n'avons pas encore recensé, d'accord, nous avons encore recensé et inventorié, d'accord, toutes ces plantes médicinales qui existent en Algérie. Donc il faut que le travail se fasse dans ce domaine-là, d'accord, et donc l'encouragement doit se faire à cette industrie. Donc je pense que cette journée nous sera bénéfique en recommandation d'accord, et nous comptons beaucoup sur le professeur Khayati, qui est président de la commission démographie et santé d'accord, pour nous venir avec ces recommandations, et je vous le promets que ce sera directement transmis à M. le Président de la République. Donc, sans tarder, donc je vous remercie beaucoup de votre contribution, de votre participation, et je souhaite plein de succès à vos travaux. Merci beaucoup. C'est dommage que le représentant de l'enseignement supérieur ne soit pas venu, mais je pense qu'on va se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. Quoique j'ai déjà discuté avec eux, ils sont ouverts à la possibilité d'ouvrir des masters de formation pour les différentes options de médecine complémentaire. Le panel, vous savez comment ça se passe, on pose des questions et vous pouvez répondre de vos places. Vous avez des micros-puces
donc vous pouvez répondre à vos places. Alors, je souhaiterais, avant de commencer donc, ce panel-là, que M. Hicham, qui est un PDG d'une société innovante de la région de Bouhnifia, il a mis en place un projet structurant, un véritable bijou, qui pourrait déboucher sur un pôle d'excellence de la région. Donc, je voudrais qu'il présente rapidement ce petit projet-là pour qu'on ait une idée sur ce qu'on voudrait que ce soit l'Algérie de demain. Vous pouvez parler de votre place. Certains, mais il faut le prouver. Comme pour le médicament, il faut faire des études cliniques. Un groupe de gens vont recevoir la thérapeutique qui est censée avoir des vertus thérapeutiques, le principe actif qui est la plante plutôt, et un autre groupe va recevoir un placebo où là, un autre traitement, on va comparer à travers des tests statistiques. Et là, on pourra affirmer que réellement, la plante est efficace dans tel et tel volet de santé, telle maladie. Il y a aussi un autre volet, c'est les effets secondaires. On les élude. Le même produit pris sur une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées ou une semaine peut ne pas être doué d'effets secondaires, mais s'il est pris au long terme en pensant qu'il est inoffensif, on peut se retrouver, comme c'était le cas, je ne sais plus dans quel pays, avec une insuffisance rénale. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? L'intervention du représentant de l'UNICEF. المشكل اللي راه واقع اليوم في المجتمع هو مشكل كبير. نشوفوا الطب التكميلي راهو يمارس بصفة انارشيك. والمشكل الكبير انه لي زوتوريزاسيون تاع هاد الناس اللي راهم يديروا في الطب التكميلي يكون من وزارة التجارة ماشي من وزارة الصحة. وحنا شفنا حوادث كثيرة بصفتنا نمثل الشعب، كما كان يحكي الاخ تاع لاندستري لا شيميوثيرابي افيك لي بلونت. حنا شفنا دي كا وين يروح المريض هذا الله غالب بسيشيكمون ما يكونش نورمال، يروح هاد لي سونتر هادو اللي راهم اوتوريزي من الدوله، يقول له حبس لا شيميوثيرابي، وهي لي بلونت هذه راهي تحميك من هذا الكونسير ولا